Good morning, village. We're the Hayes family. 안녕하세요. 저희는 헤이스 가족입니다. 저는 크리스, 미카엘라, 맥킨지, 조던입니다. 이 시간은 다세대 예배를 통해 빌리지 교회에 다양한 세대가 함께 모여 영적으로 성장할 수 있는 기회입니다. 매주 수요일 교회의 이메일을 확인하시면 교회 내 최신 정보를 보실 수 있습니다. 여러분이 온라인이나 우편 또는 사무실에 신실하게 내시는 헌금 감사드립니다. 믿기 어려우시겠지만 벌써 추수감사절이 다가오고 있습니다. 교회의 추수감사절 전단을 통해 도움이 필요한 가족을 우리가 어떻게 섬길지 아실 수 있으며 음식 도네이션은 오는 11월 19일 목요일에 받을 예정입니다. 그리고 11월 22일 주일 오전 12시부터 오후 2시까지는 포틀랜드 레스큐 미션에서 와서 너무나도 필요한 겨울 담요 및 따뜻한 옷과 같은 품목들을 도네이션 받을 것입니다. 교회 이메일에 필요한 전체 목록이 있습니다. 성도님들 그립습니다. Hello, Village. It's so good to be with you. Thank you for joining us for our multi-generational service. I'm so excited to be able to listen and learn from our various age ranges in our community. And in a moment, Kim Moksanim is going to call us to worship. But before that, I just want us to just sit and pause and reflect before we sing, but just see where we're at and engage and say, maybe this week has been hard. Maybe our anxiety has been up, or just whatever we've been going through. Let's just bring those forth and bring those to Jesus. And again, if we've been feeling great and fantastic, let's just pray for our brothers and sisters that just maybe haven't been there in that feeling that way. And we want to just come together and acknowledge and say, Jesus, we come as we are, and right now we're wanting to engage and see where you are leading us and what you have for your people, where you're calling us to be. So Pastor Kwang, will you call us to worship? 시편 29편. 하나님을 모시는 권능 있는 자들아, 영광과 권능을 주님께 돌려드리고 또 돌려드려라. 그 이름에 어울리는 영광을 주님께 돌려드려라. 거룩한 옷을 입고 주님 앞에 꿇어 엎드려라. 주님의 목소리가 물 위로 울려 퍼진다. 영광의 하나님이 우레소리로 말씀하신다. 주님께서 큰 물을 치신다. 주님의 목소리는 힘이 있고 주님의 목소리는 위엄이 넘친다. 주님께서 목소리로 백향목을 쪼개고 레바논의 백향목을 쪼개신다. 레바논 산맥을 송아지처럼 뛰놀게 하시고 시려운 산을 들송아지처럼 날뛰게 하신다. 주님의 목소리에 불꽃이 튀긴다. 주님의 목소리가 광야를 흔드시고 주님께서 가데스 광야를 뒤흔드신다. 주님의 목소리가 암사슴을 놀래켜 낙태하게 하고 우거진 숲조차 벌거숭이로 만드시니 그분의 성전에 모인 사람들이 하나같이 영광하고 외치는구나. 주님께서 범람하는 홍수를 정복하신다. 주님께서 영원토록 왕으로 다스리신다. 주님은 당신을 따르는 백성에게 힘을 주신다. 주님은 당신을 따르는 백성에게 평화의 복을 내리신다. 아멘. Church, will you sing with us? Hello, Village Kids friend. We are outside to enjoy fall colors. Yes, they're so beautiful. What would you say to God for this beautiful nature? THANKYOU. Thank you! I'm grateful for the way you've been a friend to me. Oh,
morning, Village. My name is Susanna. Hi, Bot. Hi, Susanna. Hi, Village. Bot, I have a question. Yeah? I've been trying to figure something out for a while. Have you noticed that people seem kind of stressed out lately? Yes, I have. And it makes me worried because I feel like something terrible might happen. Or maybe it did happen. And really, I think it's all my fault. Oh my goodness, Bot. That sounds terrible. What do you do when that happens? Well, sometimes it looks like this. No! Wow. Bot, do you need a translation? Sure. When you hear that, that's not a total break from sanity. It's actually a normal way that people discharge anxiety that don't have the emotional awareness or emotional maturity or self-soothing tools to do anything else. Maybe you can empathize. But do you ever do anything different than that when you notice people are really stressed around you? Yeah. Sometimes it looks like this. But I don't hear anything. I know. That's my disappearing act. How did I do? Oh. Actually, Bot, if I had been stressed and distracted, it probably would have worked really well. But gosh, I'm glad you didn't disappear. Yeah, you want to know what I do when the adults around me are upset and anxious? Yeah, tell me. Well, if I'm forgetting to listen to God, which happens, sometimes I do the loud, explosive, angry pleas for attention and affection, just like you, but I also add in some good shaming and blaming. Not really good. But unfortunately, the people around me, those adults, they don't know that anger for me is often just code for confused and scared and afraid. Oh, so it doesn't work? Then what? Well, just like you, Bot, sometimes I try another strategy if I'm forgetting to listen to God. I tell myself that it's my job to fix everything by being perfect, and then I hide all my needs and wants, and I completely shut down my feelings. Whoa, I know, pretty bad. But actually, when I'm feeling powerless, what really works is to remind myself that I'm safe and I'm loved by God. Whoa, tell me more. Well, it looks like this. So I close my eyes and I take a deep breath like this. I can't close my eyes. That's okay, Bot. You can take a deep breath. Yep. And you do that about 5 times. And when you're doing that, you can imagine that Jesus is right there with you. Because actually he is. Yeah, that's true. Yep. And then you can imagine that Jesus is talking to you. And he's saying like this. Susanna, God loves you and you are safe. Wow. Yeah. Yep. I do that before I go to sleep sometimes. And if I have a hard time remembering my breath prayer, sometimes I ask the Holy Spirit to remind me. Or you can ask a grown-up to remind you, somebody who loves you. And sometimes it sounds like this. Susanna, Jesus sees you. And he loves you. Yeah. It's called a breath prayer because it just takes one breath to say it. You can try using a breath prayer the next time you're feeling big feelings or you're surrounded by other people who are feeling big feelings. And the more you do it, the clearer God's voice will become in contrast to all that fear and shame and blame and anger around us, and it's often inside of us too. But God's voice never ever sounds like that. Yeah. Feel free to use a breath prayer the next time you're feeling big feelings, and you can use mine or you can write one your own from the scriptures. Thanks for joining us. Bye. So I accepted Christ. 제가 예수님을 진정으로 받아들인 것은 아마도 12살쯤이었던 것 같습니다. 제가 잘 기억은 나지 않지만 제 삶에 하나님이 필요하다고 생각했던 것 같습니다.
그때 저는 학교에서도 그리고 제 삶에서도 많은 어려움을 겪고 있었습니다. 저는 불안했고, 저는 이런 상황에서 저를 도와줄 누군가를 필요로 했었습니다. 교회에서 특별히 음악을 통해서 하나님이 저에게 말씀하신다고 생각을 했는데, 말씀을 받아들이고 슬플 때나 기쁠 때나 하나님에게 기도하려고 노력하였습니다. 제가 좋아했었던 찬양이 있는데 들으면서 울기도 많이 하고, 그리고 그 찬양이 저의 마음을 두드렸던 것 같습니다. 그리고 몇 주 전에 운전하는 차 안에서 여러 노래가 나왔는데 하나님께서 저에게 말씀하신다는 생각이 들었습니다. 특별한 경험이었습니다. 찬양 가사 중에 집에 거의 다 왔다 라는 내용이 나오는데, 그 가사가 마치 나의 삶이 얼마나 엉망이던지 간에 하나님께서 도와주실 것이고, 우리가 다다라야 할 곳에 거의 다 왔으니 조금 더 힘을 내라 라는 격려의 말씀으로 저에게 다가왔습니다. 이런 찬양들이 저에게 많은 감동을 주었습니다. 특별히 끝없는 예수의 사랑, 그 찬양이 그랬습니다. 그리고 또 한 가지 나누고 싶은 이야기가 있는데요. 제가 한 5살, 대여섯 살 때쯤에 집에서 만든 그네를 타다가 그 그네줄이 끊어져서 콘크리트 바닥에 얼굴을 크게 부딪혀서 다쳤던 적이 있었습니다. 그때는 제가 그 아픔을 굉장히 많이 느끼지는 못했지만 왜 이런 일이 일어난 건지 예수님을 많이 원망하였습니다. 응급실에 가기 싫었지만 가야 했고, 나중에 순식간에 많은 일이 일어났지만 제가 굉장히 무서워했던 것이 아직도 기억이 납니다. 그렇게 아프진 않았지만 사람들이 나를 어떻게 생각하고 어떻게 바라볼지, 그리고 이 사고로 나의 인생이 어떻게 될지 걱정하고 두려웠던 것 같습니다. 학교에 가니 사람들이 왜 제 이빨이 노란지, 그리고 왜 제 얼굴이 이렇게 부었는지를 물어보았고, 그때는 상황이 너무 안 좋아서 제가 걱정을 많이 했었습니다. 사람들이 나를 어떻게 바라볼지에 대해 걱정하고, 그리고 저 스스로를 사랑하는 것을 잊고 있었습니다. 그때 제가 많이 어렸고, 하나님께서 이 일을 계획하신 것인지, 그리고 그런 것들을 받아들이는 것이 어렵고 힘들었습니다. 하지만 이제 되돌아보니 하나님의 다스림 안에 있었던 일이었고, 그때 저에게 필요했었던 것은 하나님을 신뢰하는 것이었습니다. 하지만 여러 치과 정형외과들을 다니는 상황에서 어떻게 해야 할지 몰랐었습니다. 그저 이런 모든 일이 빨리 끝나기만을 기도했습니다. 제가 그때는 느끼지 못했지만 하나님께서는 그때 저와 함께 계셨고, 치아 뿌리를 발치하는 과정, 힘들고 복잡했던 이 모든 과정 가운데 하나님께서 저와 함께 계셨고 하나님의 계획 안에 있었던 것을 이제는 압니다. 그때는 무섭고 두려운 마음이 컸지만 이 일을 통해서 저의 영적인 삶이 더욱 강해졌다고 그렇게 생각합니다. 저는 기쁜 일이 있을 때 사람들이 하나님에게 가까이 가시면 좋겠습니다. 그리고 힘든 일이 있을 때도 하나님에게 가까이 가시면 좋겠습니다. 왜냐하면 사람들이 많이 이야기하지만 정말 침대에 누워서 하나님께서 주신 감사한 것들을 생각하면 힘든 시간도 이겨나갈 수 있기 때문입니다. 지금 팬데믹 기간에 집에 있는 시간이 많이 있는데, 그리고 저희가 집에 있으면서 집에서
예수님을 더 많이 묵상할 수 있는 시간입니다. 하지만 힘든 시간입니다. 하지만 이 시간을 지나기 위해 하나님이 정말 필요합니다. 살아있는 것에 하나님께 감사할 수 있습니다. 그리고 이 시간을 잘 지나갈 수 있을 것입니다. 하나님 안에서 모든 것을 할 수 있습니다. This video of my mother playing her piano. 어머니가 피아노 연주하시는 이 비디오는 무서운 8월 4일 베이루트 항구 폭발이 있고 난 직후에 찍은 영상입니다. 이 비디오를 본 수백만의 사람들은 이 영상을 통해 레바논의 회복력과 희망의 상징을 보았습니다. 그리스도의 소망이 저희 할포 레바논의 동기부여가 되어 즉시 베이루트로 내려가 피해 복구를 시작하였습니다. 저희 팀과 자원봉사자들은 44개의 주택 파편을 정리했습니다. 그리고 이 끔찍한 폭발 후 90일이 지난 지금까지 할포 레바논은 75개의 주택을 추가로 수리했습니다. 또한 우리는 27개의 지역교회와 함께 협력하여 성전과 예배당 복구를 도왔으며 또한 4,050개의 식품 및 비식품 패키지 등 필수 항목을 수십만 명의 집과 모든 것을 잃은 가족들에게 전달했습니다. 저희는 6개의 기독교 학교의 수리를 도왔고 350명의 학생들에게 장학금을 전달하여 교실로 돌아가 그들이 새 학년도를 시작할 수 있게 했습니다. 현재는 300명의 학생들이 할포 레바논 학교에서 비공식 교육 프로그램을 받고 있습니다. 90일 후 희망의 음악은 계속 재생되지만 우리가 그리스도 안에서 갖고 있는 소망은 우리를 비추며 우리를 통해 비추어집니다. 여러분의 관심과 기도 그리고 후원을 통해 함께 우리는 절망의 상태에 있는 사람들에게 그리스도의 희망으로 인도할 수 있습니다. 감사합니다. 축복합니다. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the world, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.
death, till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now the gospel truth of old shall not kneel and shall not faint. By His blood in Jesus' name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. "Teacher," they said, "we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." They brought him a denarius, and he asked them, "Whose image is this, and whose inscription?" "Caesar's," they replied. Then he said to them, "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. 안녕하십니까 성도 여러분. 오늘 함께 예배드림에 감사합니다. 오늘 설교는 주초에 사전 녹화된 것으로 오늘 녹화 당일은 선거일입니다. 녹화를 하는 당일에는 선거의 결과에 대해서 알지 못하며 이것은 저희가 의도적으로 계획한 것입니다. 현재 미국은 매우 긴장된 상태이며 우리가 어디를 가건 끊임없이 대선과 관련된 것들을 보거나 듣게 됩니다. 지난 수개월 동안 우리는 미국이 얼마나 분열되고 양극화되었는지를 들었으며 이번 선거 결과에 따라 이러한 상태가 그다지 변하지는 않을 것 같습니다. 기독교인으로서 이 모든 것들을 어떻게 받아들여야 하는지는 매우 혼란스럽습니다. 지난 몇 주 동안 목사님들과 신학자들이 이렇게 투표해야 한다거나 그러지 말아야 한다거나 또는 몇몇 설교자들이 이번 선거 결과에 따라 종말이 시작될 것이라는 등의 얘기를 하였습니다. 그렇기에 저는 지난주 최 목사님의 설교를 매우 좋아합니다. 지난주 최 목사님께서는 요한계시록에 대해 설교하셨습니다. 시청하지 못했거나 청취하지 못하신 분이 계시다면 시간을 들여 꼭 들어보시기를 추천드립니다. 너무나 좋은 설교이며 우리가 요한계시록의 혼란스러운 자료나 이미지에 대해 해석할 수 있도록 도와주셨습니다. 저는 실제로 지난주에 매 시대마다 종말의 시대에 살고 있다고 주장하는 사람들의 집단이 있다는 글을 읽었습니다. 1900년대 초 세계 1차 대전이 발발하던 때에 살고 있다고 상상해 보십시오. 나치 독일이 부상하던 30년대, 40년대에 살고 있다고 상상해 보십시오. 핵무기 경쟁 체제 속에 사는 것은 어떠할지 상상해 보십시오.
이러할 때마다 예수님께서 오실 것이라고 선언했던 기독교인들이 있었습니다. 1971년에 그런 일이 있었고 실제로 종말이 오지 않자 그들은 1973년으로 날짜를 바꾸었습니다. 이러한 것들은 모든 시대마다 종말의 시대에 살고 있다고 주장하는 그룹들이 있다는 것을 보여줍니다. 이러한 주장은 두려움이나 잘못된 위기감에 기반을 두어 사람들을 선동하는 수단으로 보여집니다. 이처럼 이번 선거가 이제까지 중 가장 중요한 선거라고 주장하는 것도 같은 맥락입니다. 여러분이 지지하는 정당이나 후보자가 승리하지 못한다면 어떤 일이 발생하겠느냐? 이것은 두려움에 기반을 두는 것입니다. 제가 이번 선거가 중요하지 않다고 말하는 것이 아님을 오해하지 마시기 바랍니다. 그러나 제가 생각하기에 하나의 국가로서 우리가 누구인지, 우리가 서로 어떻게 관계를 맺는지에 관해 이번 선거가 어떻게 보여주느냐가 가장 중요하다고 생각합니다. 만약 하나님의 사랑이 위임되고 권한을 받아 새로운 길을 개척할 수 있는 사람들이 있다면, 만약 풍성한 하나님의 사랑으로 표시되어 이 땅을 치유할 수 있는 특별한 사람들이 있다면, 만약 세상에 속하지 않고 세상 속에 심겨진 공동체가 있어 세상에게 평화가 무엇인지를 보여줄 수 있는 공동체가 있다면 어떨까 생각해 봅니다. 저는 약간 냉소적으로 말씀드리는 것입니다. 왜냐하면 너무 자주 하나님의 자녀들인 우리가 분열되고 양극화되며 너무 자주 두려움에 휩쓸리고 너무 자주 필수적인 것은 무시한 채 그다지 중요하지 않은 부차적인 것에 집중하기 때문입니다. 오늘 아침 저는 마태복음 22장을 함께 살펴보려 합니다. 이 장에서는 예수님께서 매우 극심하게 양극화되고 분열된 상황 속에 놓이시지만 침착하게 연민과 사랑으로 그 상황을 해결하는 장면을 보여주고 있습니다. 우리 모두에게 이 이야기가 현재 상황 속에서 우리를 변화시켜 주시며 깨닫게 해주시기를 바랍니다. 우리가 먼저 살펴보기 전에 함께 기도하기를 원합니다. 예수님, 이 폭풍우 속에 우리가 이 순간 잠시 멈추고 주님께서 우리에게 오셔 말씀해 주시기를 기도합니다. 우리 마음이 잠잠하여 당신이 하나님이심을 알게 하옵소서. 모든 것, 모든 사람들이 하나님으로부터 온 선물입니다. 그래서 우리가 기도하옵기는 모든 것을 창조하신 하나님의 목소리, 그 목소리를 우리 안에 심어주시며 그 씨앗이 우리 삶 속에 정원이 되게 하여 주시며 우리가 열매를 맺어 사람들로 하여금 우리를 통해 하나님을 알게 하옵소서. 우리가 세상과는 다른 삶을 살게 하옵시고 하나님의 사랑을 전하는 자들로 살게 하옵소서. 주님께서 말씀해 주시며 필요하시다면 우리를 고쳐주시고 가지쳐 주시며 우리에게서 당신을 닮아가는 데 방해가 되는 것들과 필요하지 않은 것들 버리게 하옵소서. 주님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 22장의 마태복음의 내용을 잠시 기억해 봅시다. 예수님은 여러 마을을 다니시며 하나님의 나라에 대해 가르치는 교사셨습니다. 예수님께서 가르치신 것을 알고 싶다면 마태복음 5장에서 7장까지의 산상설교에서 예수님의 가르침을 요약하고 있습니다. 풍성한 사랑에 관한 메시지입니다. 당신의 원수를 사랑하십시오. 당신을 저주하는 사람들을 축복하십시오. 그리고 이 메시지의 중심에는 우리에게 바로 예수님의 기도인 하나님을 사랑하고 서로 사랑하는 그 기도를 알려주시고 계십니다. 이 가르침은 세상을 향한 예수님의 비전입니다. 바로 이것이 올바른 하나님 나라의 방식입니다. 모두가 하나님의 가족으로 환영받는 비전, 빈곤한 자, 버림받은 자, 깨어진 자, 이 모두가 치유를 발견하는 비전 말입니다. 이 비전은 풍성한 사랑을 통해 구현됩니다. 이러한 비전을 꿈꾸신다면 오늘 우리가 볼 말씀을 살펴보시기 바랍니다. 혼인잔치 이야기입니다. 누가 이 잔치에 초대받았으며 누가 테이블에 앉게 되는지 살펴봅시다. 이 혼인잔치는 놀라운 비유입니다. 예수님의 비전과 풍성한 사랑에 관한 것만의 이야기는 아닙니다. 예수님의 그 비전은 권력자들을 위협하였고
종교인들, 세상 속에서 별 어려움 없이 살아가는 사람들, 이미 그 문화의 방식대로 살아가며 이득을 취하는 사람들을 위협했습니다. 두려움이나 불안정을 이용하여 사람들을 조종하고 있던 사람들을 위협했습니다. 왜냐하면 풍성한 사랑은 남을 위한 공간을 만들어주기 때문입니다. 즉, 그 의미는 내가 다른 사람들을 수용하기 위해 실제로 변화해야 한다는 것을 의미합니다. 실제로 내가 다른 사람들을 위한 공간을 만들어야 한다는 것입니다. 내가 실제로 다른 사람들을 돌봐야 한다는 것입니다. 그래서 풍성한 사랑은 사실 나에게서 무언가를 요구하는 것입니다. 새로운 세계에 대한 예수님의 비전은 현존하는 권력 구조와 그 시대의 지도자들에게 도전이었습니다. 그들은 예수님을 그들의 영향력과 그들의 역할에 대한 직접적인 위협으로 여기고 예수님을 제거하고자 합니다. 그리고 이 내용이 15절의 이야기입니다. 그런 다음 바리새인들은 가서 예수님의 말씀으로 그를 올감할 방법을 계획합니다. 왜냐하면 만약 그들이 예수님을 하여금 잘못된 말을 하도록 유도한다면 예수님과 예수님의 사역을 파괴할 수 있기 때문입니다. 바리새인들은 대체 어디까지 가보려고 하는 걸까요? 16절에서 누가 계획을 짜는지 살펴봅시다. 그리고 그들은 그들의 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수님께 보냈습니다. 이것은 정치적 책략입니다. 바리새인들과 헤롯 당원들은 매우 다른 두 그룹입니다. 그들은 서로 정반대되는 면을 보입니다. 헤롯 당원들은 로마인들과 손을 잡은 사람들입니다. 그들은 혈통으로는 유대인이지만 권력과 부의 성장의 기회를 보았습니다. 그래서 그들은 로마에 저항하는 대신 로마 제국과 협력하여 이 명령을 수행합니다. 그 대가로 로마 제국은 그들에게 권력의 자리를 주었습니다. 이것이 헤롯이 왕이 된 방법입니다. 로마인들이 그를 왕으로 삼았습니다. 그렇기에 나머지 유대인들에게 헤롯 당원들은 권력에 굶주린 반역자들이었습니다. 헤롯 당원들은 유대인들을 노예로 삼고 억압하는 그 제국을 지원하고 있는 무리였습니다. 또 다른 무리가 바리새인입니다. 유대인의 종교 지도자이며 그들은 로마를 그들의 원수라고 믿었습니다. 그들은 죄 때문에 그들이 정복당했다고 생각하였습니다. 그들이 율법을 지키지 않았기 때문에 로마가 그들을 전복시켰다고 말합니다. 그래서 바리새인들은 모든 죄인들을 보고 당신들 때문에 하나님이 우리를 벌하시는 이유라고 말했습니다. 그리고 그들은 헤롯 당원들 또한 적으로 보았습니다. 바리새인들은 로마인들이 그 땅을 차지하는 것을 원하지 않았습니다. 그들은 로마가 전복되어 그들이 그 땅을 이끌기를 열망했습니다. 그래서 그 상황은 긴장되고 매우 정치적이었습니다. 헤롯 당원들과 바리새인들 모두 자신들의 권력이 될 세계에 대한 그들만의 비전을 가지고 있었습니다. 그런데 사람들이 예수님을 따른다면 바리새인들이건 헤롯 당원의 말을 따르지 않을 것이기에 예수님이 그들을 위협하는 대상으로 보았던 것입니다. 그래서 그 두 무리는 함께 팀을 이루어 모든 필요한 방법을 동원하여 예수님을 내쫓아야 했습니다. 그들은 예수님을 올무에 걸리게 할 계획을 세웁니다. 예수님께 질문을 할 사람을 보내어 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하십니다. 라며 거짓 아첨하는 것을 볼 수 있습니다. 그들은 마치 예수님을 좋아하는 것처럼 보이려고 하며 군중들에게도 그렇게 나타내 보이려고 합니다. 그들은 예수님의 생각은 어떠한지 알려달라고 합니다. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까. 이 질문은 예수님에 대한 계산된 공격입니다. 로마 황제에게 세금을 내는 문제는 예수님 시대의 큰 이슈였습니다. 한번 상상해 보십시오. 어느 날 일어났더니 타국의 정부가 여러분의 땅을 침략하고 이제 그들이 방금 말한 땅에 대한 세금을 내도록 강요한다는 것을 본다면 기분이 어떨 것 같습니까? 이것이 바로 그들이 경험한 것입니다. 그러나 실질적으로 헤롯 당원들과 바리새인들은 세금에 대한 예수님의 견해에 대해 사실 전혀 관심이 없었습니다. 세금은 전혀 문제가 아닙니다. 그들은 예수님을 절대로 이길 수 없는 사면초가의 상황에 놓았다고 믿었습니다. 예수님이 예라고 대답한다면, 즉 내 세금을 내는 것이 합법적이다 라고 한다면 예수님께서 유대인 땅에서 가이사의 통치와 그의 통치에 관해 인정해 주는 것이 될 것입니다. 예라고 대답하면 예수님은 배신자처럼 보일 것입니다. 모든 바리새인들은 군중들이 예수님에게 반기를 주도록 선동하여 더 이상 그를 따르지 않도록 할 것입니다. 새로운 세상에 대한 비전에 폭정으로부터의 자유가 포함되지 않는다니 이게 말이 됩니까? 그러나 예수님이 아니요, 즉 세금을 내는 것은 합법적이지 않다고 대답을 한다면
군중은 예수님을 좋아하겠지만 헤롯 당원들은 바로 로마 총독에게 가 누군가가 로마 제국에 대한 반란을 선동한다는 것을 알려주기만 하면 되는 것입니다. 그러면 로마인들이 그곳을 진군하여 예수님을 체포할 것이기 때문입니다. 그리고 사실 예수님이 어렸을 때 바로 이러한 이유로 로마에 대한 반란을 주도한 유다라는 사람이 있었습니다. 로마인들이 진군하여 반란을 진압하고 반역자들에 대한 경고로 마을 곳곳에 그 반역자들을 십자가에 매달았습니다. 십자가는 경고의 표시였습니다. 로마를 건드리지 말라. 십자가는 로마 제국의 승리의 표시였습니다. 예수님은 바리새인들과 헤롯 당원들이 무엇을 꾸미고 있는지 알고 계셨습니다. 18절 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐라고 하셨습니다. 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 그들이 데나리온 하나를 가져왔습니다. 예수님의 이 행동은 매우 훌륭합니다. 그들로 하여금 그 동전을 가지고 다닌다는 것을 보여준다는 것은 모든 사람들이 그들이 중요한 화폐를 다루는 사람들이라는 걸 보여주게 되기 때문입니다. 일부 독실한 유대인들은 이 로마 제국의 화폐를 매우 싫어하였습니다. 그래서 그들은 그것을 사용하지 않았습니다. 대신에 그들은 유대인 화폐로 로마 세금을 지불하였습니다. 즉 만약 가이사가 박혀진 동전을 사용하고 있다면 로마 정부의 통치와 권위를 이미 인정한다는 뜻이 되는 것입니다. 예수님은 그들에게 질문을 하시고 말씀하십니다. 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐? 여기 그들이 말하는 동전의 사진이 있습니다. 보시다시피 그 동전에는 가이사 티베리우스 황제의 이미지가 박혀 있습니다. 유대인들은 조각된 이미지를 만들 수 없습니다. 동전에 사람의 얼굴을 박는 것은 상상할 수도 없습니다. 그것은 우상 숭배 행위이기 때문입니다. 여기 로마 황제의 모습이 있습니다. 더 최악은 동전에 새겨진 비문에 신의 아들이라고 찍혀 있다는 것입니다. 로마 가이사들은 그들이 신의 모습이라고 믿었습니다. 세상 속에 사는 신의 모습 말입니다. 로마 제국의 사람들이 그들의 신을 숭배하며 가이사들이 그들의 신의 통치와 다스림을 대표한다고 믿었습니다. 사람들은 가이사에게 가이사가 그들의 신을 대표했다는 표시로 경의를 표했습니다. 그래서 여기 동전의 티베리우스는 세상의 신의 모습이라고 주장하고 신의 아들이라고 믿는 것입니다. 예수님은 질문을 피하지 않으십니다. 회피하지 않으십니다. 그것을 정면으로 직면하십니다. 동전을 꺼내 보이게 함으로써 예수님께서는 모든 감정과 모든 긴장과 모든 문제들을 끄집어내십니다. 이것은 단순히 정치적인 질문이 아닙니다. 세금에 관한 것도 아닙니다. 그것은 당신의 믿음에 관한 것입니다. 당신의 충성심에 관한 것입니다. 22절에 그들은 가이사의 것이니라 라고 말한 다음 예수님께서는 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라고 말씀하십니다. 예수님의 그 대답은 어려운 상황을 해결하는 너무나 훌륭한 대답이었습니다. 예수님의 답변의 첫 번째 부분을 세금을 지불하도록 하는 것처럼 단순화시킬 수 있습니다. 하지만 예수님께서는 직접적으로 비판하는 예스를 하지는 않으셨습니다. 그래, 너가 주인으로 여기는 로마 제국에 온전하게 복종하라 라고 말씀하시며 노골적인 반감은 보이지 않으셨지만 신성 모독의 이미지에 대해서 나를 세우는 듯한 주의를 끄는 방식으로 예스라는 대답을 하셨습니다. 이 불경스러운 물건, 이 더러운 물건이 가이사의 것이며 그에게 주어라. 하나님의 것은 하나님께 바치라는 것입니다. 예수님께서는 우리가 가이사의 것과 하나님의 것에 대한 비교와 대조를 해보기를 원하십니다. 가이사의 것은 무엇입니까? 그는 이 동전을 소유합니다. 하나님의 것은 무엇입니까? 모든 유대인의 아이들의 마음에 깊이 뿌리 박혀 있는 생각, 즉 이 세상의 모든 것은 하나님의 것이며 그렇기에 우리 모두가 하나님의 것이라는 것 말입니다. 그러므로 모두가 하나님의 것입니다. 잠시 천천히 상고해 보시기 바랍니다. 예수님의 이 대답은 여러분으로 하여금 가이사의 이미지가 이 동전에 있다면
하나님의 이미지는 어디에 있는지를 생각해 보도록 합니다. 모든 사람들이 하나님의 형상대로 지어졌습니다. 그렇기에 모든 사람, 모든 생명, 소중하며 가치가 있습니다. 이것은 성경의 기초 중의 기초입니다. 이것은 글자 그대로 창세기 1장의 첫 페이지에 있습니다. 이 개념이 아무리 기본이고 아무리 간단하더라도 우리는 그것을 잊어버립니다. 아니면 우리는 그것대로 살아가지 않습니다. 아니면 다른 것들에 집중하여 잊고 살아갑니다. 이 개념의 인상적이고 독특한 점은 고대 민족으로서 히브리인들은 다른 누구보다 그들 자신을 높이지 않았다는 것입니다. 그들 자신의 부족에 관해서도 아니며 그들이 최고라는 것도 아닙니다. 이 고대 문서를 쓸 때 그들은 모든 이들을 공평하게 만들었습니다. 모든 사람, 모든 민족, 모든 부족은 소중하며 하나님의 소유라는 것입니다. 이것은 이집트인, 바빌로니아인인, 아시리아인, 로마인, 흥하고 망했던 모든 제국들의 모습과 대조를 이룹니다. 왜냐하면 그 모든 제국들은 그들이 최고라고 생각하였습니다. 자신들이 더 낫다고 생각했고 그들이 정복하고 통치할 자격이 있다고 생각했습니다. 그리고 슬픈 것은 국가로서 지금 우리나라도 그렇다는 사실입니다. 헌법 전문의 첫 줄에 우리가 국민이라고 나와 있습니다. 그것이 처음 쓰여졌을 때 우리라는 의미의 사람에 여성은 포함되지 않았고 아메리카 원주민도 아프리카계 미국인도 포함되지 않았습니다. 이 나라의 역사를 되짚어 볼 때 우리라는 의미의 모든 사람들이 들어간다고 보여지지 않습니다. 1982년의 중국 제재법, 1940년대 일본 수용소, 60년대의 민권운동가, 오늘날까지 여전히 미국은 우리라는 의미에 속하는 국민들을 정의하기 위해 고군분투하고 있습니다. 그러나 창세기에 쓰여진 이것은 수천 년 전에 쓰여진 성경의 기초 중의 기초입니다. 이 개념이 아무리 기본이 되며 아무리 간단하더라도 우리는 그것을 잊어버리거나 또는 치우쳐 둬버리거나 우리가 관심을 두고자 하는 다른 것들에 집중해버리고 맙니다. 예수님께서 가장 큰 명령에 관해 말씀하시는 이 장의 마지막 부분을 보면 마태복음 22장에도 똑같은 장이 있다는 것을 아시게 될 겁니다. 하나님을 사랑하고 서로 사랑하라. 이 두 가지 계명을 정하시고 두 계명이 서로 하나가 되게 하셨습니다. 즉 하나님을 사랑하는 것은 직접적으로 서로를 사랑하는 것과 연결된다는 것입니다. 왜 우리는 서로 사랑해야 할까요? 왜냐하면 그들이 하나님의 형상으로 만들어졌기 때문입니다. 어딘가에서 헤롯 당원과 바리새인들은 그들의 가야 할 길을 잃어버렸습니다. 그들은 오늘날 일부의 사람들이 가지는 우리는 우리고 그들은 그들이라는 믿음을 가지게 되었습니다. 우리는 우리의 무리가 있고 다른 이들의 무리는 우리에 속하지 않는다는 것이죠. 예수님의 풍성한 사람은 모든 사람들이 하나님의 형상대로 지어졌다는 믿음으로 힘을 얻어 우리로 하여금 세상을 다른 시각을 볼 수 있도록 새로 일깨워 줍니다. 하나님의 나라에는 그들이라는 표현은 없습니다. 그들은 없고 모두 우리입니다. 그들이 아직 모를 뿐입니다. 그럼 그들에게 우리가 한 가족이라는 것을 알려줘야 하는가요? 누가 그들에게 그들이 하나님 나라의 일부라는 것을 알려줘야 하는 거죠? 모든 사람들이 하나님의 형상대로 지으심 받았다는 것을 알려줄 역할을 누가 해야 합니까? 바로 교회입니다. 교회가 새로운 길을 개척할 수 있는 하나님의 사랑으로 위임받고 권한을 받은 사람들입니다. 교회가 바로 이 땅에 치유를 가져올 수 있는 풍성한 사랑으로 표시된 특정한 사람들입니다. 교회가 바로 교회 공동체가 바로 세상 속에 속하지 않고 세상에 심겨져 평화를 만들어내고 사랑을 전하는 것입니다. 예수님께서는 그를 따르는 자들이 세상의 소금과 빛이라 선언하셨습니다. 우리가 교회로 세상에 희망을 전하는 하나님의 선물입니다. 미국이 해야 하는 일이 아닙니다. 우리가 교회로서 이 세상에 하나님의 이정표가 되어 하나님께서 그들을 버리지 않으셨다는 것을 보여주는 것입니다. 믿으십니까? 누구에게 하나님의 이미지가 있습니까?
누가 가치가 있습니까? 모두가 그렇다고 말로 하기는 매우 쉽습니다. 하지만 정말로 여러분의 마음속에 노예, 자유인, 유대인, 로마인, 공화당, 민주당 모두가 포함됩니까? 하나님의 눈에는 그들 모두가 소중합니다. 너무나 자주 우리는 정부가 우리가 보고자 하는 세상의 비전을 보여줄 것이라고 희망합니다. 현재 세상이 필요로 하는 것은 평화를 이루는 문화입니다. 현재의 상황과 분위기는 특별히 그러한 문화를 만들어낼 수 없어 보입니다. 그러나 예수님께서는 그의 교회가 이 세상에서 하나님 나라의 이정표가 되도록 권한을 주셨으며 우리는 이 땅에서 평화를 이루는 자로 부름받았습니다. 그래서 이 이야기에서 우리는 이스라엘의 지도자들이 잘못된 것들에 초점을 맞추고 있음을 발견합니다. 헤롯 당원들은 잘못된 권력에 사로잡혀 있으며 바리새인들은 자신들의 영향력에 집중하고 있습니다. 예수님께서 그들에게 한 하나님의 말씀이 그들에게는 전혀 들리지 않았습니다. 하지만 여러분은 예수님께서 그분의 대답의 의도를 아시겠습니까? 매우 놀랍습니다. 예수님은 하나님의 진정한 형상이십니다. 예수님은 하나님의 진정한 계시자입니다. 그는 진정한 하나님의 아들로 오시고 그들이 주님의 이야기를 들으며 이야기는 끝이 납니다. 그들은 놀라워했지만 예수님을 놔두고 떠나갑니다. 그들은 예수님께서 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라고 말씀하시며 경탄했습니다. 하나님의 것은 대체 무엇입니까? 누가 하나님의 것입니까? 그러나 그 질문들이 그들의 마음을 꿰뚫고 진리를 인정하도록 만드는 대신에 그들은 떠나갔습니다. 마태복음의 나머지 부분에서 볼 수 있듯이 그들은 하나님으로부터 그들의 문을 걸어 잠근 채 계속해서 그들의 권력에만 집중합니다. 그들은 계속해서 예수님에 대한 음모를 꾸밉니다. 우리는 전체 이야기에 비추어 예수님의 대답을 살펴볼 때 우리는 예수님께서 무엇을 하고 계신지 이해할 수 있습니다. 예수님은 개인적 또는 정치적 위험에서 벗어나려고 하지 않았습니다. 그는 이미 제자들에게 그의 어린 시절 십자가에 매달린 세금 반역자들과 같은 운명일 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님의 나라는 사랑으로 가이사의 왕국과 세상의 왕국을 이길 것입니다. 하나님의 승리는 사랑을 통해 옵니다. 너무나 강력한 사랑이며 예기치 않은 사랑으로 예수님께서는 그분의 친구뿐만 아니라 원수를 위해서도 자신의 목숨을 바치셨습니다. 십자가는 로마 제국의 권세의 표시였습니다. 예수님은 그것을 그분의 사랑과 승리의 표시로 삼으셨습니다. 예수님은 모든 인류를 위해 자신의 생명을 내어놓으셨습니다. 모든 사람은 하나님의 형상대로 지어졌기에 소중합니다. 이 넘치는 예기치 못한 사랑이 우리로 하여금 이 세상에 치유를 가져오도록 노력하는 우리가 될 수 있도록 이끌어 주시기를 바랍니다. So as we respond in worship to the words Pastor Renji has given us to reflect on, we're going to sing this song that as I was thinking through and reflecting on what we would sing or bring, continually challenges me, encourages me, but also brings me hope because it's a song that says God is calling us to be His people and He actually wanting us to partner with Him. And the bridge in particular is one that has just struck me and hit me. And it just says, let our prayers be more than hollow, empty words, and let our prayers be more than wanting to be heard. And that just brought me to a quote of that Dr. Bill Doctrum said a while back as he was speaking, and he said this, do not pray a prayer that you yourself are not willing to engage in. And it's, I think it just rings true, and especially in this time as we're praying for peace, restoration, hope, and justice, just so many things that yes, we need to pray our prayers, but also as we pray them and after we pray them, we need to go out and engage. And I just want to pray this prayer from this book called Liturgies from Below that has really just been gut-wrenching to me, and I've been thinking about it for the last couple of weeks, and I continually just been thinking about. So as we say this prayer and sing this song, yes, let's sing it out, let it be sung over you, but also again, let's sing it as a prayer. And as we pray, let's pray and then engage in our weeks, in our lives as we go out to be the people of God. Let me just pray. Come, if you are willing. Come into this place, but be prepared to find yourself sitting next to your worst enemy.
Come into this place, but be prepared to find yourself offering prayer with someone whose values and way of life revolt you. Come into this place, but be prepared to find yourself. Be prepared to find in yourself dark places, dark thoughts that you would prefer to remain unacknowledged. Be prepared to live in a world that can never match your memories of what it used to be or dreams of what it might be. Be prepared to know you are loved, but be prepared also for the outrageous news that every other human being is loved no more and no less, no matter what you or they do. Come if you will, but be prepared for an uncertainty that will not quickly be resolved, for a discomfort that will not easily be salved, for a hunger that will not willingly be satisfied. Come if you are willing. Will you sing with us, church? Empty words stain our mouths. Not a day passes by that we don't lift you high, but our hearts are far away. Forgive our hollow praise. Day by day, we seek your face, claiming to know you and follow your ways, but our hearts are not the same. Forgive our hollow praise. Let our lives sing of all that you are. May our hands care for the poor and the lost, bringing hope to this hurting world in need of you. Let our fast be to free the oppressed, lift the yoke, that you would provide them with rest, loving justice and mercy, to care for those in need. Worshiping your name in word and deed. Pain we cause in your name, oh God. The world is at stake and our pride is to blame, but we still can't seem to change. Forgive our hollow praise. Let our lives sing of all that you are. May our hands care for the poor and the lost, bringing hope to this hurting world in need of you. Let our fast be to free the oppressed, lift the yoke, that you would provide them with rest, loving justice and mercy, to care for those in need. Worshiping your name in word and deed. Let our prayers be more than hollow, empty words. Let our prayers be more than wanting to be heard. May our fast be serving those in need, a neighbor living down the street. Oh God.
the fast, beat free the oppressed, lift the yoke, that you would provide them with rest, loving justice and mercy, to care for those in need. Worshiping your name in word and deed. 만복의 근원 하나님을 찬양합니다. 모든 세대 가운데 왕 되신 주를 찬양합니다. 모든 상황 가운데 찬양받기에 합당하신 분을 찬양합니다. 예배를 마치면서 시편 146편의 말씀으로 축도하고 파송하겠습니다. 할렐루야, 내 영혼아 주님을 찬양하여라. 내가 평생토록 주님을 찬양하며 내가 살아있는 한 내 하나님을 찬양하겠다. 너희는 힘있는 고관을 의지하지 말며 구원할 능력이 없는 사람을 의지하지 말아라. 사람은 숨 한 번 끊어지면 흙으로 돌아가니 그가 세운 모든 계획이 바로 그날로 다 사라지고 만다. 야곱의 하나님을 자신의 도움으로 삼고 자기의 하나님이신 주님께 희망을 거는 사람은 복이 있다. 주님은 하늘과 땅과 바닷속에 있는 모든 것을 지으시며 영원히 신의를 지키시며 억눌린 사람을 위해 공의로 재판하시며 굶주린 사람에게 먹을 것을 주시며 감옥에 갇힌 죄수를 석방시켜 주시며 눈먼 사람에게 눈을 뜨게 해주시고 낮은 곳에 있는 사람을 일으켜 세우시는 분이시다. 주님은 의인을 사랑하시고 나그네를 지켜주시고 고아와 과부를 도와주시지만 악인의 길은 멸망으로 이끄신다. 시온아, 주님께서 영원히 다스리신다. 나의 하나님께서 대대로 다스리신다. 할렐루야. 이제 촛불을 끄셔도 좋겠습니다. 평안히 가십시오. Lord, I have seen your goodness, and I know the way you are. Give me